أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على
النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار
minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Terjemah ayat 111 surat At-Taubah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. 112. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama. Maksudnya adalah ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa. Ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. 114. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena satu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. 115. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Maksudnya adalah seorang hamba tidak akan diazab oleh Allah semata-mata karena kesesatannya, kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 116. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. 117. Sungguh Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit,
Selahati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Asbabun Nuzul ayat 111 sampai 112. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi radhiyallahu an menjelaskan bahwa suatu hari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa saja kewajiban terhadap Tuhanmu dan dirimu yang kamu tetapkan atasku?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah menetapkan agar selalu beribadah kepada Tuhan dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sedangkan terhadapku yaitu agar selalu mengaku sebagaimana kamu menjaga diri dan hartamu." Sedangkan terhadapku yaitu agar selalu menjagaku sebagaimana kamu menjaga diri dan hartamu. Ia bertanya lagi, "Apa balasanku jika aku melaksanakan semuanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Surga balasannya." Ia lalu berkata, "Itu merupakan perniagaan yang menguntungkan. Kami tak akan membatalkannya." Maka turunlah kedua ayat ini, hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. 113. Sa'ad bin Musayyab radhiyallahu anhu menerangkan bahwa saat Abu Talib menjelang ajal, Rasulullah SAW datang menemuinya. Ketika itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berada di samping Abu Talib. Rasulullah SAW berkata, "Wahai paman, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah, agar aku dapat memperjuangkanmu di hadapan Allah di hari kiamat kelak." Abu Jahal dan Abdullah berkata, "Hai Abu Talib, apakah kamu telah membenci agama Abdul Muttalib?" Mereka berdua terus berbicara dengannya hingga ucapan terakhirnya adalah pengakuan kesetiaannya dengan agama Abdul Muttalib. Rasul SAW pun berkata, "Aku akan tetap memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang Allah." Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang yang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ayat 118. Dan terhadap 3 orang, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi, mereka disalahkan karena tidak mau ikut berperang. Yang ditinggalkan ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak akan ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. 120. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpakan kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu dituliskan bagi mereka sebagai suatu amalan kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. 121. Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah atau berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Asbabun Nuzul ayat 117 sampai 119.
Zuhri radhiyallahu anhu memaparkan bahwa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju medan perang Tabuk, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, semuanya para sahabat Ansar tidak ikut berperang. Mereka sangat menyesal karena turut uzur yang mengakibatkan mereka tidak bisa ikut selama lebih kurang 50 hari. Mereka diboikot kaum muslimin, mereka bertobat kepada Allah, maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, sungguh Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Wahai orang-orang, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Pada bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengatakan bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ayat 122. Abdullah bin Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin yang selalu bersemangat jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan untuk berjihad di medan perang. Tidak jarang mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang lemah di Madinah. Ayatnya adalah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Hadis seputar ayat 119. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetaplah kalian dalam kejujuran, karena kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur, maka di sisi Allah ia tercatat sebagai orang-orang yang jujur. Berhati-hatilah dengan dusta, karena dusta itu mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan itu mengantarkan kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta, maka di sisi Allah ia tercatat sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 123. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. 124. Dan apabila diturunkannya suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. 125. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu penyakit batin seperti kekafiran, kemunafikan, keraguan-raguan dan sebagainya, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. 126. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. 127. Dan apabila diturunkan suatu surat, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. 129. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy atau singgasana yang agung. Hadis seputar ayat At-Taubah ayat 123 sampai 125. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan beriman,
Dan tidaklah seorang pencuri mencuri dalam keadaan beriman, tetapi bertobat itu terbuka. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang yang dia miliki sifat amanah. Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak memiliki sifat amanah. Hadis riwayat Abu Saibah. 3. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan kalian hingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 128. 1. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, paling dermawan, murah tangan dan paling berani. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik, namun beliau menjawab, aku tidak diutus untuk melontarkan kutukan, tetapi sungguhnya aku diutus sebagai pembawa rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.